नमस्कार प्रत्येक मोर शुभेच्छा नूतन वर्षर विगत वर्ष प्रभु आमको अनेक रकम घात प्रतिघात भितर बंचे आनी पुणी आज 2021 मसीहार प्रथम दिन प्रथम उपासना मत सुजोग देती आपण सामने छिड़ा होगा लगे आसतु केत आम मैंने प्रार्थना आरंभ करवा नूतन वर्ष मंगलमय ईश्वर गौरव संभ्रम स्तुति प्रशंसा कर्तापण जुगे जुगे प्रभु एत जो सुंदर सुजोग तुम्हारी चरण तल को आसवा लगे तेणु तुम पवित्र महानामर कोटि कोटि धन्यवाद दौचु हे मंगलमय ईश्वर गत वर्ष अनेक घात प्रतिघात तुम आम सुरक्षा देच पुणी एत सुंदर सुजोग देच तुम्हारी चरण तल को आसवा लगे तेणु तुम पवित्र महानामर धन्यवाद दौचु प्रभु गत वर्ष प्रभु अनेक लोग आमरी गहन आउना ये जो कोविड महामारी प्रकल्प आमको तुम सुरक्षा देच धन्यवाद स्तुति प्रशंसा तुम करुचु दयालु परमेश्वर एत प्रभु ये 2021 मसीहाटी को आम सुंदर भाव में जीवन यापन कर दया कर बोले आम तुम भिक्षा मांगुचु दया कर प्रभु तुम प्रार्थना शुणीच उत्तर देच धन्यवाद स्तुति प्रशंसा कर अल्प नवेदन केवल प्रेममय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मांगुचु दया शुणी ग्रहण कर प्रभु आमको गोटे नूतन वर्ष पदार्पण कराई तेणु बहुत धन्यवाद दौचु आज जदिव आम गहन अनेक लोक नहांती सब ईश्वर कोल को डाकी नहीं तथापि आम जिते जन बंचीचु प्रभु केवल प्रभु दयालु प्रभु आशीर्वाद एत आसतु आम उपासना आरंभ कर प्रथमे उपासना संगीत 196 पृष्ठार गीत गाइबा बोल धन्य जेहोवा नाम से महत नाम हम अनुरोध करमर प्रेसिडेंट महाशय ये गीतटी को आरंभ करेंगे।
जिहोवाଙ୍କ नाम से महत नाम बंचाई न देखाइले बरसनुत बोल धन्य जिहोवाଙ୍କ नाम से महत नाम। आजिर उपासना जो शास्त्र पाठ मनोनीत करा जायछि ताहा आपण माने पाई परिबे प्रथम पितर 4 पर्व 1 पदरु 5 पद शेष एपरि लेखा अछि ख्रीष्ट शरीर रे दुख भोग करुथिबारु तुम्भे माने मध्य सही परि मन धरि आपणा मानकु उत्साहित कर कारण जे शरीर रे दुख भोग करियछि से पापरु निवृत्त होइयछि जेपरि तुम्भे माने जागतिक जीवनर अवशिष्टांश काल मनुष्यर अभिलाष अनुसार क्षेपण न करी ईश्वर इच्छा अनुसार क्षेपण कर जो विजाति मानकर इच्छा अनुसार कार्य करी तुम्हें माने जेते काल कामुकता ओ अभिलाष मद्यपान रंगरस मत्तता और पुण्य प्रतिमा पूजा करुथिल ताहा यथेष्ट यही प्रकार उच्छृंखल पंथारे तुम्हें माने जे सेमानक सहित धावमान होई न यह सेमाने आश्चर्यमणि तुमମାନଙ୍କର निंदा करती किंतु जे जीवित और मृत लोकମାନଙ୍କର विचार करने को उद्यत ताहांक छामुरे सेमानकु निकास देवाको हेब प्रभु ए पठित वाक्य उपर आशीर्वाद करନ୍ତୁ। वर्तमान आमे आ गोटे गीत गायक जावा आपण मैंने पाइपर आत्मिक आराधना 64 पृष्ठार पृथ्वी चाही देख अशांति पूर्ण झंझा आसे माड़ी बंधुर पथे पाप अंधार जाए घेरी आशा करुच्ची कई जने आरंभ करेंगे यही समय आमर दान सब माने आपण माने सेपरेट करी रखिबे बोली तो माने अनुरोध करुछि आ जदि किछि ए समय सेक्रेटरी महाशय यदि आसिकी तांकर जहाँ किछि अछि से सब जणैबे। पृथ्वी चाही देखा अशांत घूर्णि झंझा आसे माड़ी बंधुर पथे पाप अंधार जाए घेरी पृथ्वी चाही देखा अशांत घूर्णि झंझा आसे माड़ी बंधुर पथे पाप अंधार जाए घेरी पृथ्वी तो नुहे कि संकट दिनर चिन्ह ए मणि सबुके जागे ना कि कंपन यही तो नुहे कि संकट दिनर चिन्ह ए मणि सबुके जागे ना कि कंपन जागी रुह सदा आउ नहीं बेड़ा जागी रुह सदा आउ नहीं बेड़ा निद्रा सपन तेजी निद्रा सपन तेजी पृथ्वी चाही देख अशांत घूर्णि झंझा आसे माड़ी बंधुर पथे पाप अंधार जाए घेरी पृथ्वी
ଇତିହାସ ହସିବ ସେ ଶୁଭ ଦିନ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସେ ହେବ ମହାଗମନ ଧରା ଇତିହାସ ହସିବ ସେ ଶୁଭ ଦିନ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସେ ହେବ ମହାଗମନ କାଲବରି ଡାକେ କ୍ରୁଶିୟ ସେନାନୀ କାଲବରି ଡାକେ କ୍ରୁଶିୟ ସେନାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଆଜି ପୃଥିବୀ ଚାହିଁ ଦେଖ অশান্ত ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা আসে মাড়ি বন্ধুর পথে পাপ অন্ধার যায় গেরি পৃথিবী କାଲି ଆଜି ଓ ସର୍ବଦା ସମାନ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2021 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଉପାସନାରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ନୂତନ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଉପାସନା ପରେ ପରେ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିବାଦନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଜଣେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣତ ତଥା ଅଜାଣତରେ ପୀଡ଼ିତ ଅସୁସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସିତ ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପସ୍ପରଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 2021 ବର୍ଷଟି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ମହାଶୟ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବା ଏଇଥିପାଇଁ। ଆଜିର ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପୁଣି ଏହି ବର୍ଷ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କରି ସହଭାଗିତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କରି ପରିଚାଳନା ଓ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଭିକ୍ଷା କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରାକ୍ରମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ସଗୌରବେର ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, କାରଣ 2020 ମସିହା ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ, ରୋଗରୁ, ସଙ୍କଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ।
ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ମହାମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ଉନ୍ନତ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବକାଶ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବିତି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖର ବର୍ଷ ଥିଲା, ନୈରାଶ୍ୟତାର ବର୍ଷ ଥିଲା, ଆହ୍ୱାନର ବର୍ଷ ଥିଲା, ସଂଘର୍ଷର ବର୍ଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲ। ପୁଣି ଏଇ 2021 ମସିହାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁ, ନୂତନ ଦିନର ପ୍ରଭୁ ଅୟାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ, ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ପୁରୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ପରିଚୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, 2020 ମସିହାରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଫଳ ହେଇଛୁ, ଆମମାନେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛୁ, ଆମମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରିଛୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ, ଆମମାନେ ଅବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏହି ବର୍ଷ ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ନେଇ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବର୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ସେବା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ମନ, ନୂତନ ହୃଦୟ ତୁମେ ଦିଅ, ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମରି ସନ୍ତୋଷଜନକ, ତୁମରି ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଜାଣିନାହିଁ ଏଇ 2021 ମସିହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଭରସା କରି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଚାଲିବୁ, ପୁଣି ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଆହୁରି ତୁମର ସେବାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେବାର ମନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୃଦୟ, ଏକ ଚିତ୍ତ, ଏକ ମନ ହୋଇ ତୁମର ସେବା କରିବୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ହେବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ, ଏପରି ଏକ ମନ, ଏପରି ଏକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦିଅ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବାରେ ପ୍ରଭୁ ଉପାସନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ, କ୍ଷୁଦିତ ହେବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ। କେହି ବାପା ମାମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, କେହି ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, କେହି ଭାଇକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାତିକୁ ହରେଇ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖରେ, ନିରାଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପରିହାର କର,
ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ତୁମେ ପୋଛି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରଭୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟର ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଉଦାସୀନତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରୀତିକର ବିଷୟମାନ ରହିଛି ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟମାନ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ସେ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟକୁ ସେ ଅପ୍ରୀତିକର ବିଷୟକୁ ସେ ନୈରାଶ୍ୟତାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦ୍ୱୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟକୁ ପାପ କାଳିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପିତା ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କେହି ତ ମାନତ ଦାନ କେହି ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦାନ କେହି ତ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦାତ୍ମକ ଦାନ କେହି ତ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣି ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମରେ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଯେଉଁ ମନୋବାଞ୍ଛା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତୁମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୂରଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଅଛି ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉପରେ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶଙ୍କା ଯେଉଁ ବିପଦ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ଏହି ସମୟ ତୁମେ ଅବଗତ ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରତୀକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦେଶରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଶାସକ ଦଳକୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଭାତୃଭାବ ବଜାୟ ରଖି ପ୍ରଭୁ ସଂହତି ବଜାୟ ରଖି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଭୟଭୀତ ଆଶଙ୍କା ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଟୀକା ବାହାରିବା ରହିଛି ତାହା ଯେପରି ଅବିଳମ୍ବରେ ସେ ଟୀକା ବାହାରିବ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ବାସଗୃହ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମରି ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକନ୍ଦଳ ରହିଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଏ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯେତେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆଜି ରଖିଛ ସେ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନୋନୟନର ବର୍ଷ ରହିବ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ କି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଲୁଚାଅ ହଜାଅ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କୁହ ପରିତୃପ୍ତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସଂଭ୍ରମ କର୍ତ୍ତାପଣ
ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମେନ୍। এই সময় ଆମେ ଆମର ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପାଳକ ମହାଶୟ ଆସି ସେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁଲପିଟ୍ କମିଟି ନିକଟରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଜିର ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉପାସନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିଚର୍ଚ୍ୟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ପୁଲପିଟ୍ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆଜି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ନମସ୍କାର ଦେବା ସହିତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର शुभेच्छा और अभिनंदन आपको जनाए। ये नूतन वर्ष आम प्रत्येकों एक अनुग्रहर वर्ष हो, आम प्रभु सहभागितार वृद्धि पाइबार वर्ष हो, पुणी तांकरी अनुग्रह और ज्ञान रे वृद्धि प्राप्त हुई तांकरी गौरव निमंते बंचिबार एक वर्ष हो बोली प्रार्थना करे। प्रभु आमानंकु आशीर्वाद करंतु। आमे अल्प समय ईश्वरंकर वाक्य शुणिबा पाई जिबा। निश्चित भाव में जितेबाला आमने 2020 मसीह थिलु, एक अनिश्चितता, एक आशंकापूर्ण भयभीत त्रास आम हृदय थिला। अनेकंकर प्रश्न मध्य थिला जे आमने 2021 मसीहा को देखि पारिबा कि नहीं, किंतु प्रभु को महानाम धन्यवाद हो, से आमानंकु तांकर महान दया रे ए नूतन वर्ष 2021 मसीहा को देखिबा पाई देले। एणु प्रभुंकर गौरव हो। जिते आमने 2021 मसीहा नूतन वर्ष को पदार्पण करिछु, निश्चित भाव में अनेक स्वप्न, अनेक आशा आकांक्षा नहीं आमने यही वर्ष पदार्पण करिछु। अनेक समय आमने नूतन वर्ष जिते पदार्पण करूँ, आमने विभिन्न प्रकार निष्पत्ति नहीं था, मननन करिथाउ, विभिन्न प्रकार टाइम टेबुल आमने तैयारी करिथाउ जे एही वर्षटी को आमने किपरि अतिबाहित करिबा। वास्तव भाव में जेतले आमनकर पूर्व वर्ष को आमने देखू, आमने अनेक विषय प्रतिज्ञा करिछु, किंतु से प्रतिज्ञा रखि पारि नाहु। अनेक विषय प्रभु निमंते, प्रभुंकर सेवा कार्य निमंते मननन करिछु, किंतु ताहा अधूरा होइके रहि जाइछे। जेतले प्रभु आमानकु ए नूतन वर्ष दैछन्ते, आसु आमने नूतन चिंता, नूतन भावना, नूतन निष्पत्ति नेउ नेउ प्रभुंक पाई अपना अपना जीवन को समर्पण करूं। आज जो शास्त्रांश आमने आलोचना करिबा ताहा ऑलरेडी पढ़ा जाय अछि। आ जो विषय नहीं मु आपण मानक सम्मुख रे ए नूतन वर्षर उपासना रे ईश्वर को वाक्य को प्रचार करिबा पई चाहे, ताहार नामकरण ए प्रकार रखा जाय अछि। तुमे जे नूतन सृष्टि यह ज्ञात हुई
जीवन जापन कर। तुम्हें जे नूतन सृष्टि, तुम्हें जे पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति, तुम्हें जे परित्राण प्राप्त व्यक्ति, यह ज्ञात हुए अवशिष्ट जीवन अवशिष्ट काल को आम क्षेपण करने हम। प्रिय प्रभु लोक मैंने जिते मैंने पितर पुस्तक देखुछु, पितर पुस्तक को जिते मैंने आलोचना करुछु, पितर तांकर जो ऑडियंस को लेखुछंती, तांकर ऑडियंस एक सुखकर प्रीतिकर अवस्था नथिले। से माने एपरी एक अवस्था थिले जो अवस्था भय से मानू माड़ी पड़ुथिला। से माने अस्त व्यस्ततार जीवन काटुथिले, से माने स्थिरता नथिला, से माने चिंतार जीवन काटुथिले। कारण एक पार्श्व से मानू ताड़ना करा जाउथिबा बेले अन्य पार्श्व से विश्वासर जीवन में से माने संघर्ष करुथिले। एपरी एक तल तल अवस्था जीवन काटुथिबा, एपरी एक ददनीय अवस्था जीवन काटुथिबा सही समय ख्रीष्ट विश्वासी मानू पितर उत्साह प्रदान करिबा पाई, से मानू परामर्श करिबा पाई, अनुयोग करिबा पाई, से माने जेपरी पितरंकर पत्र पढ़िबे, पुणी से माने जेपरी विश्वास जीवन में स्थिर हेबे, विश्वास जीवन में वृद्धि पाइबे, विश्वास जीवन में अटल रहिबे, पुणी प्रभु जीशुंकर संतोषजनक जीवन जापन काटि पारिबे, पुणी प्रभुंकर इच्छा को सेमानक जीवन में सफल करि पारिबे। सही उद्देश्य रे से एही पुस्तकटी उल्लेख करुछन्ते। आ जेतेबेले आमे एही पुस्तक को पढ़ू, एही पुस्तक आमानकु मध्य आह्वान दिए, आमानकु मध्य चेतना दिए, आमानकु मध्य एही कथा कहे जे जड़े ख्रीष्ट विश्वासी भावरे आमानकु एही जगत रे परिवार मध्यरे मंडली मध्यरे किपरि जीवन जापन करबा हबो। जदि आमे पितरंकर पुस्तकर प्रथम अध्याय को देखू, से प्रथम अध्याय रे से ख्रीष्ट विश्वासी जीवन में घटी पुनर्जन्मर प्रक्रिया, नूतन जन्मर प्रक्रिया, किपरि जड़े विश्वासी परित्राण प्राप्त होइछि, किपरि जड़े विश्वासी पुनर्जन्म प्राप्त होइछि, से विषय रे से उल्लेख करुछन्ति। कहिबाकु गले पुनर्जन्मर उत्स संबंध में एक पर्व रे से उल्लेख करुछन्ति। से कहते जड़े विश्वासी से किपरि पुनर्जन्म पाई अछि ना प्रभुंकर महान दयारे से पुनर्जन्म पाई अछि। पुणी द्वितीय विषय से कहते जे जड़े विश्वासी क्षयणीय विजय नुहे बरंच अक्षय विजय अर्थात ईश्वर जीवंत व चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जात होइछि। He is talking about the source of our regeneration, source of our born again, source of our rebirth. ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦୟାରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେତିକିରେ से वाक्य को समाप्त करूना। प्रिय माने आपण व मु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से बलिदान द्वारा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से मृत्यु व पुनरुत्थान को विश्वास करी आमाने आज पुनर्जन्म प्राप्त होइछु, आमाने परित्राण प्राप्त होइछु। एही विषय को आमाने ज्ञात हेबा दरकार। तापर जेतरा आमाने द्वितीय अध्याय को आसुछु, द्वितीय अध्याय रे पितर से लिखुचंती जो माने पुनर्जन्म प्राप्त होइछंती, जो माने नूतन सृष्टि ही अछंती, जो माने परित्राण प्राप्त होइछंती, से मानकर अभिलाषा कौन हेबा दरकार।
ସେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ହେବା ଦରକାର ତାହା ସେ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ତାହା କଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲା ପରେ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ରୋମିଓ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, ତୁମେ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଖାଲି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ 3 ଓ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖୁ, 3 ଓ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ he talks about the duty of a person who is born again. ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲୁ କି how a believer is born again. ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲୁ what should be the desire and ambition of a born again believer. ପୁଣି ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପିତର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଜୀବନ ଶୈଳୀ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପୁଣି ସମାଜରେ ଜଣେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସେ ସେହି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ନେଇଛୁ, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପିତର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି 2 ଓ 3 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପିତର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର 2ଟି କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିତି ଯାଇଥିବା କାଳ, ଅତୀତର କାଳ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମେ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଛୁ, ସେହି ସମୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଅଛି, ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେହି ସମୟର କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅତୀତରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଛୁ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ବା ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଆମେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ କିପରି ଅତୀତର ବିଷୟକୁ, ଅତୀତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟକୁ କ୍ଷେପଣ କରିଛୁ, ଆଉ କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତାର ଡ୍ୟୁରେବିଲିଟି କେତେ ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ। ତାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ କି ତାହା ଅଧିକ ସମୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତତା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯିବା, ସେହି ସମୟ ଜଣେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି, ଜଣେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେ କେବଳ 2ଟି ସମୟ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ 2ଟି ଅବସ୍ଥା କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଅବସ୍ଥା? ନା ଜାଗତିକ ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ 2ଟି ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ, କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଆମେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ,
ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ କୋର୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିତି ଯାଇଥିବା ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା ଆଉ ଆମେ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲୁ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁ କରୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର, କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ନିଜ ଅଭିଳାଷା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ଯାହା ଯେମିତି ଆଖିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେପରି ସେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। and the driving force was our self will and own will। ଏହା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓ ମୋ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କଥା ନୁହେଁ? ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସମୀକ୍ଷା କରୁ କି ପୂର୍ବରୁ এই 2021 ମସିହାର ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ, କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାଟୁଥିଲୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ? କାରଣ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛ, ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ରହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁକୁ ତୁମଠାରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ଆଚରଣ, ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ, ପୁରାତନ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଧରି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ, ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ପିତର ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର କୁ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନିଜ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ, କୁ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ନ କାଟୁ। କାରଣ 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ସବୁ ନୂତନ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହେବାର ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଯାହା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲୁ, ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଈର୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପାପରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲୁ, ସେହି ଆସକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କାହା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମିଳନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଅପ୍ରେମର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ସେହି ଅପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। କାରଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ, ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ କେତେ ସ୍ୱଳ୍ପ, କେତେ ଅଧିକ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ପ୍ରିୟମାନେ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନୀକୃତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବାର ଜୀବନ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦିନେ ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବାଳକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକ ଓଡ଼ିଶାର। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ସିଗାରେଟ ପିଇବା, ପୁଡ଼ିଆ ଖଇନି ଖାଇବା, ମନ୍ଦ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା, ପୁଣି ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ତାହା ଥିଲା ମୋର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଲି, ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମୋ ଓଷ୍ଠାଧରର କଥା। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, କାରଣ ମୁଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ମନ୍ଦ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ମୋର ଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ମୋର କଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, ମୁଁ ଖଇନି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କଲି, ମୁଁ ସିଗାରେଟ ପିଇବା ବନ୍ଦ କଲି, କାରଣ ସେ ସବୁ ମୋର କୁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଜଣେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ, ତେବେ ସେ ନିଜ କୁ ଅଭିଳାଷକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଯେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ବାସ୍ତବ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି, ବାସ୍ତବ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେତେକ ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ କାଳ କାମୁକତା, କୁ ଅଭିଳାଷ, ମଦ୍ୟପାନ, ରଙ୍ଗରସ, ମତ୍ତତା ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିଲ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଯେତିକି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲୁ, ଯେତିକି ରଙ୍ଗରସରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ଯେତିକି କୁକର୍ମ କରୁଥିଲୁ, ଯେତିକି ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଥିଲୁ, ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲୁ, ଯଥେଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ। ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ 2020 ମସିହା ଅତିକ୍ରମ କରି 2021 ମସିହାକୁ ଆସିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ଆମମାନେ ବଳବାନ, ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଏହା ଅପେକ୍ଷା କରି କାଳେ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ପରା। ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ
प्रभु ए 2021 मसीह आउ गोटे सुजोग दौरान जो माने आमने पुनर्जन्म बोली कहूँ परित्राण प्राप्त बोली कहूँ प्रभु ठारे अच्छु प्रभु ठारे आम जीवन काटुछु बोली कहूँ टिके आम जीवन को समीक्षा करूँ से विषय मान परित्याग करिछु कि जो विषय परित्राण पूर्वर आमने करूथिलु ना आज पर्यंत से विषय परित्राण पर आम जीवन में देखा दूचे अमिलनता अबाध्यता मंदाभ्यास ए सब आमने पुनर्जन्म पाइबा पूर्वर आमनकर जीवन में थिला ताहा वाक्य प्रकाश करूछि आज्ञा किए केउ प्रकार भावना मैंने अतिबाहित हो करिछु जीवन को किए केउ प्रकार भावना मैंने समय को क्षेपण करिछु किंतु ईश्वर वाक्य कहे जेपरि तुम्हें माने जागतिक जीवन अवशिष्ट काल मनुष्यर कु अभिलाष अनुसार क्षेपण न करी ईश्वर इच्छा अनुसार क्षेपण कर वर्तमान समय आसी आमने ईश्वर इच्छा को बुझु वर्तमान समय आसी आमने ईश्वर केउ विषय संतुष्ट ताहा खोजु अनुसंधान करू आमने निर्बोध न हो प्रिय बंधुगण आमने निर्बोध न हुए प्रभुकर इच्छा आमनकर जीवन रे कोन ताहा आमने अनुसंधान करू लेट द विल ऑफ गॉड बी द ड्रिवन फोर्स फॉर आवर लाइफ आमनकर जीवन रे ईश्वर इच्छा एक परिचालित शक्ति हो ईश्वर इच्छा आमनको परिचालना करू कारण जड़े पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति ईश्वर इच्छा अनुसार परिचालित हुए ताही तो पाउलंकर जीवन थिला आज्ञा दिन थिला प्रेरित पाउल निज इच्छा रे जीवन काटुथिले बेस उद्योगी थिले किंतु प्रभु को ग्रहण कला परे दमेशक पथरे प्रभु सहित साक्षात कला परे तांको जीवन रे परिवर्तन आसीथिला जहाँ से लेखती जहाँ से पूर्वर करुथिले से सबू वर्तमान करूना किंतु आम जीवन में कौन होछि जहाँ आम पूर्वर करुथिलु ताहा मध्य करूछु पुणी आगकु मध्य करुथिबा एहा आमनकर परिवर्तन जीवन एहा आमनकर क्रिश्चियन जीवन दी जाइछि आज आमे अतीत रे सेटा करुथिलु एबे भी करिबु आगकु भी करिबु तेबे केबे आज्ञा आपणकर ए अतीत स्वभाव पुरातन स्वभाव कार्यकलाप आपण पूर्णछेद पकेबे आमे गर्व न करू अहंकार न करू कि आमे एई सब विषय करूछु सेवारे अछु प्रार्थना करूछु वाक्य अध्ययन करूछु ना प्रिय बंधुगण से सब कौनसी हेमियत रखु नाही जदि आम माने पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति पर जदि जीवन काटुना आमने से लोक पर जीवन काटू जो लोक मान सम्बन्ध प्रभु जीशुख्रीष्ट कहले मते अनेक प्रभु प्रभु बोली डाकिबे किंतु से समस्ते स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही किंतु से माने प्रवेश करिवे जो माने मोर पितांकर इच्छा जानती मोर पितांकर वाक्य सुनती वो पालन करती प्रिय माने आजिर ए नूतन वर्षर प्रथम उपासना रे आपण मानकु सहित करबा पई चाहिबे केउ पुरातन स्वभाव केउ पुरातन अभ्यास केउ पुरातन अभिलाषा केउ पुरातन आचरण आज पर्यंत आमे छाड़ी पारिना तथापि कहूछु मु पुनर्जन्म प्राप्त मु पुनर्जात मु परित्राण प्राप्त आ पितर कहउछन्ते जड़े पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति ईश्वर इच्छा को गुरुत्व दिए ईश्वर इच्छा को जाने और ईश्वर इच्छा अनुसार निज जीवन को परिचालित करे
ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ବଳି ଦିଏ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ କୃଷାର୍ପିତ କରିଅଛି, ଯୋଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଦରକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେବା ଦରକାର, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ତାର ପରିଚାଳନାକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ? ଆମେ କି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ? ଆମେ କି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଟୁ? ଯଦି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ତେବେ ପିତରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କୁ ଅଭିଳାଷରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର। ପାଳକ ମହାଶୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେପରି ଶୁଭକାମନା କରିବେ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆଜିର ଏହି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଏ 2021 ମସିହାକୁ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଦିନ, ବିଶେଷ ଉପାସନା ପାଇଁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, କାରଣ ଏହା ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟାରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇନଥାନ୍ତ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ନିଜର ଠିକଣା ହଜେଇ ବସିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଆମର ଠିକଣା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା ଆମମାନେ ଭାବି ବି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ତୁମରି ଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କରୁଣା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଏ 2021 ମସିହା ଦେଖିପାରିଲୁ। ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ এই ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ତୁମର ଉପାସନା କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ, ପୁରୁଣା ଆଚରଣ, ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ପାପକୁ ଧରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। এই অবশিষ্ট সময়, এই অবশিষ্ট কাল যাহা তুমি আমাকে রখিছ, তাহা স্বল্প হোক কিংবা বহুত হেব প্রভু, আমি যেপরি তোমার ইচ্ছা অনুসারে আমানଙ୍କର কুঅভিଳାଷ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। Help us to take a decision. Help us to come to a determination to live for your glory, to live for your pleasure, to live according to your will. प्रभु ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର।
आत्मधार्मिकता, आत्मगर्व, आत्म अहंकार जहाँ तुमको दुख देउछ प्रभु से सब को परित्याग करी प्रभु पुनर्जन्म प्राप्त व्यक्ति भाव में जीवन काटिबा पय हमको साहाय्य कर प्रभु। प्रत्येक को आशीर्वाद कर ये नूतन वर्ष आम प्रथम दिन में यही प्रार्थना करुछु प्रभु आम जपरी सचेतन सावधान प्रस्तुत जीवन काटू केवल सेतिक नुह मांडलिक भाव में परस्पर को प्रेम करूँ आम अमिलनता को आम प्रभु भूली परस्पर को क्षमा दे हे प्रभु परस्पर को उत्साह दे जीवन काटू से दया कर। ये नूतन वर्ष तुम सहित चलिबार वर्ष तुमरी अनुग्रह ज्ञान वृद्धि पाइबार वर्ष एक फलदायी वृक्ष स्वरूप आम जपरी प्रभु जीवन काटू से प्रकार तुम आम अनुग्रह कर दया कर। आज उपासना अंशग्रहण कर प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी आबाल वृद्ध वनिता को तुम हाथ समर्पण कर यही प्रार्थना करुच्ची प्रभु आम जपरी तुम वाक्य अनुसार तुमको अग्राधिकार दे जीवन काटू से प्रकार तुम अनुग्रह कर दया कर। प्रत्येक को आशीर्वाद करुणा कर उपकार प्रभु तुम्हें दया कर तुम निमंते निज निज को प्रस्तुत करी उत्सर्ग करी मनर नूतनीकरण द्वारा ये वर्तमान जुगर अनुरूपी न हुई तुम इच्छा जानी जीवन काटिबा साहाय्य कर। धन्यवाद देउछु ये सुंदर समय अवकाश ये उपासना धन्यवाद देउछे जो दास आज ये उपासना को परिचालना करे भाई रुबेन देव को तांको परिवार को तुम आशीर्वाद कर। उपासनार समस्त विषय तुम आम सहवर्ती परमेश्वर हो कढ़ी आनी धन्यवाद दे जीशु नाम प्रार्थना कर आमेन। आसतु आम आदर्श प्रार्थना करवा पुणी शेष आशीष वचन पर आज उपासना शेष करवा। हे आमर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य है तुम राज्य आस जेपरी स्वर्ग से पृथ्वी रे तुम्हार इच्छा सफल है। आज आम प्रयोजन आहार दियो आम जेपरी निज निज अपराधी मान क्षमा करपरी आम अपराध सब क्षमा परीक्षार आम मान आन ना मात्र मंदर रक्षा जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हार आमेन। प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह और दया पिता ईश्वर असीम प्रेम धर्मात्मा परमेश्वर सुमधुर सहभागिता आम प्रत्येक प्रति सहवर्ती हो आमेन आमेन। आमने निज निज स्थान में ठिया हवा पुणी उच्च स्वर कहवा प्रभु जीशु नाम प्रभु जीशु नाम मुक्तिकर्ता प्रभु जीशु नाम प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु पुणी ए नूतन वर्ष में शांति और आनंद दे कढ़े नियंतु।